ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, পীযূষ হাজারিকা জিন্দাবাদ, পীযূষ হাজারিকা জিন্দাবাদ, বিজয় মালাকার জিন্দাবাদ, বিজয় মালাকার জিন্দাবাদ, বিজয় মালাকার জিন্দাবাদ। উন্নয়নের আরো একটা নাম বিজয় মালাকার, বিজয় মালাকার জিন্দাবাদ, বিজয় মালাকার জিন্দাবাদ। উন্নয়নের আরো একটা নাম বিজয় মালাকার, উন্নয়নের আরো একটা নাম বিজয় মালাকার। जनजातीय समुदाय के आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल 200 जनजातीय के बीच फलदार पौधों का वितरण, जनजातीय समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण, कृषि आधारित आजीविका को बढ़ावा देने और ग्रामीण परिवारों के लिए आय के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से श्रीभूमि जिले में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के अंतर्गत श्रीभूमि जिला कृषि विभाग के प्रबंधन तथा रामकृष्ण नगर के विधायक विजय मालाकार की पहल पर जनजातीय समुदाय के 200 पुरुष एवं महिलाओं के बीच विभिन्न प्रजातियों के फलदार पौधों का वितरण किया गया। रामकृष्ण नगर कृषि विभाग के कार्यालय परिसर के सामने आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर जनजातीय समुदाय के लोगों में उत्साह और उम्मीद का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय को फलदार पौधे प्रदान करने के साथ साथ उन्हें कृषि आधारित आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थित विशिष्ट अतिथियों एवं गणमान्य व्यक्तियों को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित करने के साथ हुई। इसके बाद योजना के उद्देश्य, लाभ तथा पौधों की उचित देखभाल और संरक्षण के संबंध में जनजातीय को आवश्यक जानकारी दी गई। कृषि विभाग की ओर से बताया गया कि इस योजना के तहत फलदार पौधे प्राप्त करने के लिए जनजातीय को MIDH सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। इसके माध्यम से योजना का लाभ पात्र लोगों तक व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीभूमि जिला जनजातीय समुदाय के अध्यक्ष मानिक बर्मन ने इस पहल को जनजातीय समाज के आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि फलदार पौधों की खेती के माध्यम से परिवारों को भविष्य में अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध हो सकता है। वहीं रामकृष्ण नगर कृषि विभाग के डेवलपमेंट ऑफिसर पीटर लौटा ने योजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए जनजातीय को कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तथा पौधों की उचित देखभाल करने की जानकारी दी। इस अवसर पर दुल्लभछड़ा जिला परिषद सदस्य प्रणब मुखर्जी, विद्यानगर GP की सभानेत्री की प्रतिनिधि मनोज नाथ तथा रामकृष्ण नगर कृषि विभाग में विधायक के प्रतिनिधि शांतनु शेखर दास भी उपस्थित रहे और कार्यक्रम को संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि जनजातीय समुदाय के विकास को केवल सरकारी सहायता तक सीमित रखने के बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थायी आय के साधन उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता है। इस दृष्टि से फलदार पौधों का वितरण एक दूरगामी और सार्थक पहल साबित हो सकता है। आज वितरित किया गया एक छोटा सा पौधा आने वाले वर्षों में किसी परिवार के लिए फल, रोजगार और अतिरिक्त आय का माध्यम बन सकता है। इसलिए इस कार्यक्रम को महज पौधा वितरण तक सीमित न मानकर जनजातीय समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और सतत कृषि विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब जरूरत है कि जनजातीय इन पौधों को केवल प्राप्त करके न छोड़ें, बल्कि उनका उचित तरीके से रोपण और नियमित देखभाल करें। तभी आज बोया गया यह पौधा आने वाले दिनों में जनजातीय परिवारों के जीवन में समृद्धि और आत्मनिर्भरता का फल बन सकेगा। रामकृष्ण नगर से हीरोक बनिक की रिपोर्ट, AV न्यूज़ असम। ইতিমধ্যে আমাদের দুর্লভচড়া জেলা পরিষদ আমাদের প্রণবদা উপস্থিত হবেন, উনি 2 মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবেন। উনি বললেন যে আমরা প্রোগ্রাম চালু করার জন্য। তো আজকে শুধু যে আমাদের প্রথমেই আমি আমাদের ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় এবং আমাদের কৃষিমন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা মহাশয়কে এবং আমাদের সকলের প্রাণপ্রিয় বিধায়ক বিজয় মালাকার মহাশয়কে। আমাদের এই আপনারা দেখেছেন যে কৃষিমন্ত্রী হিসাবে যখন আমাদের পীযূষ হাজারিকা মাননীয় মন্ত্রী হিসাবে যখন তিনি শপথ নেন, এরপর থেকে এগ্রিকালচার সেক্টরের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসছে, যেটার প্রমাণ আমরা অহরহ পাচ্ছি। প্রতিটা দিন
4 দিন 5 দিন পর পর উনি প্রতিটা দিন এগ্রিকালচার কৃষকদের যেভাবে উন্নতি হয় সেটা সম্পর্কে তিনি ভাবছেন। আজকে এসটিরা কী ক্ষেত করবে, কী ওনাদের ওখানে ভালো চাষ করা হয় সেটা ওনার জানা আছে, এবং এসটিদের জন্য, এসটি ভাই বোনদের জন্য আলাদা কিছু উনি বিতরণ করছেন, সিট দিচ্ছেন, আরও বিভিন্ন সামগ্রী আসবে এগ্রিকালচার মারফত, সেটাও ডিস্ট্রিবিউশন করা হবে। এবং আমাদের মাননীয় বিধায়ক আপনারা দেখেছেন প্রত্যেক দিন উনি আমাদের সমষ্টির এগ্রিকালচার সম্পর্কে কী কী জিনিস আসে সেটার উপলক্ষে ওনাকে অবগত করা হয়, এবং উনি ওনার প্রায় চেষ্টা থাকে যে আপনার কৃষক ভাই বোন ওনার সমষ্টির কীভাবে উন্নতি হয়, ওনার উন্নতির জন্য তিনি অহরহ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং আমরা আমাদের মধ্যে এমন একজন বিধায়ক পেয়েছি যার নেতৃত্বে, এবং আমরা প্রত্যেক একদম গ্রামের যারা কৃষক ভাই বোন আছে অনেকরা আজ পর্যন্ত আমরা জানি যে এগ্রিকালচারে কোনোদিন আসেনি, ওদেরকে তিনি পুষ দিচ্ছেন, ওদেরকে বের করে ওদেরকে, যেমন কিছুদিন আগে আমরা মাল্চিং, ইউবিসি স্টেবিলাইজার, তারপর গ্রিন হাউস ডিস্ট্রিবিউশন করছি। তারপরেও আজকে এই মিডিয়ার মারফত আমি একটা মেসেজ দিচ্ছি যে যদি কারো আমাদের সমষ্টিতে, যেমন অনেক সময় আমাদের জানা নাও থাকতে পারে, যে আপনারা যারা চারা রোপণ করেন, চারা বানান, যেমন আজকে ওই সামনের সিজনে আপনার আসবে এই ওলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, মরিচ, এগুলো চারা যারা বীজ দিয়ে চারা বানান ওদের জন্য একটা ব্যবস্থা আছে ইউবিসি স্টেবিলাইজার, এটা পলিথিন সিট, যাতে বৃষ্টির প্রকোপ থেকে রক্ষা পায়। সেজন্য আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের প্রত্যেক কৃষি কার্যালয়ে সেটা দিয়েছেন, এবং আমরা বলছি যদি কারো লাগে এগুলো আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন কৃষি আধিকারিকের সঙ্গে, অথবা আমার সঙ্গে, আমাদের মাননীয় বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, সেটা আমরা আপনাদেরকে দিতে বাধ্য থাকিব। তারপরে যদি আপনারা যেই হঠাৎ করে যেমন আমাদের ওলকপি, বেগুন চারা যখন রোপণ করা হয়, মানে রোদ্রের প্রকোপে যদি গাছ অনেক সময় জ্বলে যায়, সেটার জন্য আমরা গ্রিন হাউসের ব্যবস্থা আছে, যদি গ্রিন হাউসে কারো লাগে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, সেটাও আমরা দিব, আমাদের কাছে আছে, এবং আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করে যাচ্ছি সেগুলো। আর আমাদের মধ্যে এখন উপস্থিত হয়েছেন আমরা যে দুর্লভচরা জেলা পরিষদ, আমাদের সকলের প্রিয় আমাদের দাদা প্রণব মুখার্জি মহাশয়। তো আমি আমার এসটি প্রেসিডেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টকে বলবো আমার প্রণবদাকেও গামছা দিয়ে বরণ করার জন্য। এবং যেহেতু প্রণবদা উপস্থিত হয়েছেন, ওনার সামনে আমার বলার সেমন শক্তি নেই, ওনার সামনে আমি কি বলবো, আমার দাদাকে বলবো, আমার বড় ভাইকে, ওনার মূল্যবান দু চারটি কথা বলেন। আমরা দেখতে পাই আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাজির নেতৃত্বে গঠনের পর যে স্বচ্ছতা, আমাদের সরকার যে স্বচ্ছতা নিয়ে কাজ করছে তার উদাহরণ আজকের এই ডিস্ট্রিবিউশন, সবার সামনে জনসমক্ষে, সবার সম্মুখে এই ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে। আমাদের সরকার গঠনের পূর্বে এগ্রিকালচার নিয়ে অনেক কাজ হতো, অনেক কাজ আসতো, কিন্তু জনসমক্ষে কখনো সবাইকে ডেকে এভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হয়নি। এটা আমাদের প্রথম এক্সাম্পল। আজকে নয়, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠনের পরে আমাদের রামকৃষ্ণনগর এগ্রিকালচার কার্যালয় থেকে বেশ কয়েকবার ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে। তার মধ্যে আজকে অন্যতম একটা দিন যেখানে ফল ডিস্ট্রিবিউশন করা হচ্ছে আমাদের জনজাতি ভাই বোনদের জন্য, ওদের জন্য আজকে এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কারণ আমরা দেখতে পাই আমাদের মাননীয় মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা মহাশয় কৃষি বিভাগের দায়িত্ব নেওয়ার পরে উনি কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতম আজকের এই ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম। সঙ্গে কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য উনি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, অহরহ কৃষকদের কৃষিক্ষেত্রে গিয়ে নিজে হাল চাষ করে এবং বিভিন্ন কার্যক্রম রেখে উনি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তা আমাদের কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য এক বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছেন উনার মাধ্যমে, উনি কৃষি বিভাগের দায়িত্ব নেওয়ার পরে। আর সঙ্গে আমাদের সমষ্টিতে আমাদের সম্মানীয় বিধায়ক বিজয় মালাকার মহাশয়, এবার নিয়ে তৃতীয়বার আমাদের বিধায়ক হিসেবে ওনাকে পেয়েছি। উনি প্রথমবার যখন বিধায়ক হিসেবে ওনাকে পেয়েছিলাম, তখন থেকেই এই সমষ্টির নতুন কিছু করার যে ওনার মধ্যে যে একটা উপলব্ধি ছিল, সেটা উনি প্রতিবার উনি আমাদের জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। এবং তৃতীয়বার হওয়ার পরে উনি আরও নিজেকে অনেক উন্নত জায়গায় পৌঁছেছেন, বিশেষ করে মানুষের জনসাধারণের উন্নতিকল্পে, জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে প্রতিটি বিভাগে, আজকে কৃষি বিভাগে উনি জনজাতি, আমার মনে হয় না জনজাতি সম্প্রদায় এর আগে কোনোদিন এভাবে সুযোগ পেয়েছে কৃষিক্ষেত্রে নিজেকে উন্নত করার ক্ষেত্রে। আমরা দেখতে পাই আমাদের এই জনজাতি সম্প্রদায়, বিশেষ করে বেটারবন জিপি, ডামছড়া, দুর্লভছড়া জিপি এবং রনপুর চেরাগি জিপি থেকে আমাদের বেটারবন, আমাদের এই জনজাতি ভাই বোনরা ওইখানে বসবাস করে। আর আমরা প্রতিটি মঙ্গলবার এবং শুক্রবার আমরা দেখতে পাই দুর্লভছড়া বাজারে যে সবজি বা বিভিন্ন ধরনের ফলমূলের যে বাজারে নিয়ে আসা হয়, সেগুলো কিন্তু সেই ট্রাইবাল এরিয়া থেকেই আসে। আর বিশেষ এক বিরাট একটা পরিমাণে এখান থেকে নিয়ে আসে। তাই আমাদের যে জনজাতি ভাই বোনেরা কৃষিক্ষেত্রে নিজেদেরকে উন্নত করেছে, এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের মাননীয় বিধায়কের মাধ্যমে আজকের এই ফল বিতরণের মাধ্যমে ওনারা, আমি বিশ্বাস রাখি এই ফলগুলো যে ড্রাগন ফ্রুট সঙ্গে আরও অনেক ধরনের ফল, বিবিধ ফল আছে, ওগুলো নিয়ে ওরা যখন বীজ রোপণ করবে নিজের এরিয়াতে, ওরা
রোপণ করবে, ওটা থেকে যখন ফল আসবে, এখানে একটা নতুন ফল জাতীয় সামগ্রীতে আমাদের ট্রাইবাল ভাই বোনেদের মাধ্যমে একটা নতুন কিছু একটা আলোড়ন আসবে আমাদের সমষ্টিতে, যে ক্ষেত্রে আমাদের সম্মানীয় বিধায়ক বিজয় মালাকার বিশেষ প্রচেষ্টা রেখেছেন, বিশেষ করে জনজাতি সম্প্রদায় থেকে শুরু করে এই সমষ্টির বিভিন্ন কৃষক যারা আছেন ওনাদের উৎসাহিত করার জন্য। তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সমষ্টির বিধায়ক বিজয় মালাকার মহাশয়কে। সঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা মহাশয়কে, এবং সঙ্গে পরিশেষে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা রাখি আজকের এই ফল বিতরণের মাধ্যমে আমাদের সমষ্টিতে কৃষিক্ষেত্রে একটা নতুন জাগরণ হবে, একটা নতুন একটা কৃষিক্ষেত্রে একটা নতুন উৎসাহ নিয়ে আমাদের কৃষকরা উৎপাদন করবে, নতুন ফল থেকে শুরু করে বিভিন্ন বীজ জাতীয় বিভিন্ন কৃষি সামগ্রী, সেই আশা রেখে সবাইকে আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ, আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। যত আমার অফিসে আমার অতিথি আমার জেপিসি দুলকচুরাং প্ৰমদা ডাঙৰীয়া আছে, লগত আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ নমিনি আছে আমাৰ সন্তানদা, লগত আমাৰ আছে জিপি প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ বিদ্যানগৰৰ মনোজ দা, আৰু লগত আমাৰ যিমান আমাৰ ST ট্ৰাইবেল আমাৰ ভাই বন্ধুসকল দিদিহঁত আৰু ভাইয়া সবাইকে আমি আবার নমস্কার জানাইছি। আজকে বর্তমান যোনটা আমার ডিস্ট্রিবিউশন হইব চারা ডিস্ট্রিবিউশন, এটা আপনার দাজুগা স্কিমটা হইল দাজুগা স্কিম। তো দাজুগা স্কিমটা ফুল ফর্মটা হইব আপনার ধরতি আভা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান। তো এই মধ্যে মানে এটা মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবেল অ্যাফেয়ার্স এটাই মানে শুরু করেছে স্কিমটা, অক্টোবর 2, 2024 থেকে শুরু হয়েছে। তো এটা খালি আমার যোনটা ট্রাইবেল এরিয়া ট্রাইবেল কমিউনিটিস তারে মানে আপনার এনকারেজ কৰিবলৈ এটা স্কিমটা আহিছে। তো 17টা আমাৰ এই চেন্ট্ৰেল মিনিষ্ট্রি ইনভলভ আছে এখানে, আৰু মিনিষ্ট্রি অফ এগ্রিকালচার ইনভলভ আছে। সো এই স্কিম থেকে আমি বর্তমান আমি চারা আমার দিয়া গেছে আমার ডিস্ট্রিক্টের কারণে। এটা হলো আপনার আছে ড্রাগন ফ্রুট, জ্যাক ফ্রুট মানে কঁঠাল, তারপরে আপনার আছে অ্যাপল বের মানে বড়ই, তারপরে আপনার ক্যাশিউ নাট আছে বাদাম, তারপরে আছে আপনার গুয়াবা সফরি কয় না এখানে সফরি কয়, সফরি এগুলো আছে। তো আপনারা যিমান আমার খেতি আছে আপনারা সবরে এটা লয় আপনাদের গার্ডেন রকম যদি আমি কথা পাতিছি অলরেডি আমার ST মোর্চার প্রেসিডেন্ট মানিকের লগে, যদি আমি আমার ट्राइबल एरिया बेल যদি আমি गार्डन हिसाब से যদি আমি ट्रांसफॉर्म करवा पाए, अगर इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम लोग जहाँ जहाँ आप लोग ग्राम है विलेज है, तो ये एक दाजुगा जो स्कीम है उसका रियल एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो मिशन है उसका वो संपूर्ण होगा, माने सक्सेस होगा स्कीम का। और अभी हम लोग आज शुरू कर देंगे, लेकिन इसके लिए एक वो है कि आपको MIDH सुरक्षा पोर्टल, ये सिर्फ याद रखिए, ये दाजुगा जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सब बेनिफिशियरी को MIDH सुरक्षा पोर्टल में। ये हम लोग का ऑफिशियल के तरफ से हम लोग कर देंगे वो। तो आपका आधार कार्ड चाहिए और जमीन का डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उस हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन का बनने के बाद आप चारा लेके आप लोग लगाओगे, फील्ड प्रिपरेशन करोगे, जैसे कि शेड नेट भी मिलेगा, UV भी आएगा, UV पॉलीशीट, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस वो सब बनाएगा। उसमें हम लोग MIDH जो पोर्टल में रजिस्टर्ड फार्मर्स है उसके पास हम लोग फिर जाएंगे, फिर जाके ऐप से हम लोग पॉलीगॉन मैपिंग वो सब करेंगे। सो अल्टीमेटली हम लोग को दाजुका से थ्रू से जितना भी आपको आइटम्स सामान चारा UV पॉलीशीट शेड नेट दिया जाएगा उसका हम लोग फिर से जाके मैपिंग करेंगे जो में। सो मैं आपको बेस्ट विशेस देने चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी, जैसा हम आप लोग के हैंड ओवर कर देंगे, इसको आप लोग सही तरह से लगाइए, हम लोग के साथ कांटेक्ट रखिए, सो दैट हम लोग आपको सहायता कर सकें। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो खेत में जो भी होगा, पुका भी आ सकता है, बीमार भी आ सकता है, तो इसमें भी हम लोग सहायता करने के लिए ऑफिशियल से हम लोग रेडी हैं। सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन, यही बोल के मैं अपना शॉर्ट स्पीच खत्म करता हूँ। थैंक यू। সর্বপ্রথমে আজকে জনজাতি একজন হিসাবে আমি আজকে কোনো প্রেসিডেন্ট হিসাবে বা কোনো এই হিসাবে নয়, আমি একজন জনজাতি হিসাবে আমি আজকে অনেক মানে মনের মধ্যে অনেক উৎসাহ এবং অনেক আমি কি বলবো এত আনন্দ, কারণ শুধু এই আনন্দর একমাত্র হয়েছে যে আমার এই বিধানসভার যে সকলের প্রিয় সকলের নয়নের মণি আমার বিধায়ক শ্রী বিজয় মালাকার মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে আমাদের এই যে জনজাতি ST ভাই বোনেরা যে যা কিছু এগ্রিকালচারের মারফতে যা কিছু আয় আমরা সরাসরি আমরা পাই, এই পাওয়ার যে সক্ষমতা শুধু আমাদের এই মাননীয় বিধায়ক শ্রী বিজয় মালাকার মহাশয়ের কারণেই আমরা এখন অবধি আমরা পাইলাম। এবং আমরা যে নিশ্চিত আগামী দিনেও এই যে MLA মহোদয়ের নেতৃত্বে আমরা আগামী দিনেও আমরা পাবো, এবং আমরা কৃষি ক্ষেত্রের আমরা বিশেষ করে আমার ট্রাইবেল মানুষগুলা কৃষি ক্ষেত্রের মধ্যে আমরা খুব উৎসুক
এবং আমরা সবসময় কৃষিক্ষেত করতে ভালো লাগে। তার জন্য আমাদের এই এমএলএ মহোদয় আমাদেরকে যাতে আমরা উপকৃত যাতে হতে পারে বলে এই প্রচেষ্টা নিয়েছে। এবং তোর সঙ্গে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাইতে লাগবো এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট, শ্রীভূমি ডিস্ট্রিক্ট আর এখানের যে এসডিও স্যার, ওনাদেরকে আমি অনেক কৃতজ্ঞতা, আমার এসডির ভাই বোনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই যে ওনাদের যে যা কিছু আমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে ইনফরমেশনটা পাঠিয়ে দেয়। এই পাঠানোর জন্য আমরা এই যে সুযোগটা আমরা বুক করার আমরা একটা সুযোগ পাই, তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমার টিচার স্যারকেও ধন্যবাদ জানাই। এবং আরও আমরা আজকে খুব আনন্দিত যে আজকের এই যে দাদু গাছ স্কিমের আন্ডারে যে আজকে এই যে ফলের যে চারাগুলো আমরা যে পেতে যাচ্ছি, তো এর মধ্যে আমাদের মুখ্য অতিথি হিসাবে আজকে যে এখানে উপস্থিত যে হয়েছেন যে দোলপছড়া জেলা পরিষদের সদস্য প্রণব মুখার্জি দাদাকে আমি অন্তরস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। ওনার অনেক কাজকর্ম ছাড়িয়ে যে আজকে আমাদের এই জনজাতি ভাই বোনেরকে হাতে যে এই যে ফলের চারা যে ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য যে উনি যে এখানে উপস্থিত রয়েছেন, তার জন্য সকল আমার এই এসটি ভাই বোনের পক্ষ থেকে ওনাকে অন্তরস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। নমস্কার। আজকে এখানে উপস্থিত আমার জেলা পরিষদ দাদা প্রণব মুখার্জি মহাশয়, আমার এগ্রিকালচার বিভাগের এসডিও স্যার, আমার শান্তনু দাস দাদা, সবাইকে আজকের এই মহতি সভা না, এটা একটা অনুষ্ঠান যেটা এগ্রিকালচার বিভাগ থেকে করা হয়, যেটা আপনাদের ফলের চারা দেওয়া হয়। এটা নিয়ে ভালো করিয়া বাসা বা যেটা ফার্ম করবা, এটা ভালো করিয়া করবা, যেটা আমাদের এখান থেকে কৃষিকাজে একটা বিপ্লব সৃষ্টি হয়। আজকে আমাদের এগ্রিকালচার মিনিস্টার মাননীয় পীযূষ হাজারিকা মহাশয়, তাছাড়া আমাদের বিধায়ক বিজয় মালাকার মহাশয় আমাদের জন্য এই সব চেষ্টা করে এখানে এনেছেন, যেটা আগে পূর্ববর্তী এখানে কোনো সময় এইভাবে আপনাদের মধ্যে ফল বিতরণ হয়নি। আজকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা স্টেট গভর্নমেন্ট মিলে আপনাদের জনজাতি ভাই বোনদের জন্য এটা উদ্যোগ নিয়েছে, যেটা আপনাদের জন্য আমাদের সরকার চালিয়ে যাচ্ছে, যেটা আপনারা এই চারা লাগিয়ে যাতে ফল উৎপাদন করতে পারেন, ভালো ফল উৎপাদন করতে পারেন, যাতে আমাদের এরিয়ার ডেভেলপমেন্ট হয়, এটাই আশা আপনাদের সামনে রাখবো। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।